नतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Today class will be in English and there will be His Grace Bhakta Ishwan Prabhu will be translating as a translator, Telugu translator. Last week what we have discussed, so today we are discussing on same verse which was discussed last week. It's Canto 10 from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 87, the prayers of personified Vedas, and verse number 24. పోయిన తరగతిలో ఏ శ్లోకం మీద అయితే మనం చర్చించుకున్నామో ఈ తరగతిలో కూడా అదే దశమ స్కందంలో 87వ అధ్యాయంలో శ్లోకం నెంబర్ 24 అన్నమాట, వేద పురుషుల స్తుతులు. And we have discussed only part of it, and only I think only one paragraph we discussed. మనం పోయిన తరగతిలో కేవలం మొదటి పేర మాత్రమే చర్చించుకున్నాము, ఇంకా చాలా ఉంది చర్చించుకునేది. So we are discussing now the same verse. ఇప్పుడు అదే శ్లోకం మళ్ళీ చర్చించుకున్నాము. So I'll read verse as well as translation and repeat after me. कायहानु वेद भतावर जन्मलयोग्रसरम कायहानु वेद भतावर जन्मलयोग्रसरम यथा उदगादृशीर्यम् अनुदेव गणाबुभये यथा उदगादृशीर्यम् अनुदेव गणाबुभये तर्हि न सान्नश्चयत् उभयं न च कलाजवः तर्हि न किमपि न तत्र शास्त्रम् अवृक्षसहिता यथा किमपि न तत्र शास्त्रम् अवकृष्य सहिता यथा कायहानु वेद भतावर जन्मलयोग्रसरम् कायहानु वेद भतावर जन्मलयोग्रसरम् यथा उदगात् ऋषीर्यम् अनुदेव गणा उभये यथा उदगात् ऋषीर्यम् अनुदेव गणा उभये तर्हि न सान्नश्चयत् उभयं न च कलाजवः तर्हि न सन्न च सदुभयं न च कालजवः किमपि न तत्र शास्त्रम् अवृक्षसहिता यथा किमपि न तत्र शास्त्रम् अवकृष्य सहिता यथा कायहानु वेद भतावर जन्मलयोग्रसरम्
కాహ్యానువేద పతావర జన్మలయోగ్రసరం యథా ఉదగాదృశీర్యం యను దేవగణా ఉభయే యథా ఉదగా దృశిర్యమను దేవగణా ఉభయే తర్హి న సాన్నశ్చయాత్ ఉభయం న చ కళాజవః తర్హి న సన్న చాసదుభయం న చ కాలజవః కిమపి న తత్ర శాస్త్రం అవృక్ష్య సయితా యథా కిమపి న తత్ర శాస్త్రమవకృష్య శయితయదా. I did directly translation because we have discussed this verse last week. మనం చివరిసారి చర్చించుకున్నాం కదా, కాబట్టి ఇప్పుడు కేవలం తాత్పర్యం చదువుతూ వెళ్తాను. ప్రతిపదార్థం. Translation: everyone in this world has recently been born and will soon die. So how can anyone here know him who existed prior to everything else and who gave rise to the first land stage, Brahma, and all the subsequent demigods, both lesser or greater? When he lies down and withdraws everything within himself, nothing else remains. No grass or subtle matters or body composed of these. No force of time or revealed scripture. ఈ భావం, ఈ జగత్తులోని ప్రతి ఒక్కరూ ఇటీవల జన్మించి ఉన్నవారై త్వరలోనే మరణింపనున్నారు కనుక సమస్తమునకు ముందే నెలకొని ఉన్నవాడు ఆది ఋషి బ్రహ్మకు అల్పాదికులకు తదనంతర దేవతలందరకు జన్మ నొసగిన వాడునగు భగవానుని ఇచ్చట ఎవరేని ఎట్లు ఎరుగగలరు? అతడు యోగ నిద్రలో నిలిచిన వాడై సమస్తమును తనలోకి గ్రహించినప్పుడు స్థూల సూక్ష్మ తత్వములు గాని, వాటితో తయారైన దేహములు గాని, కాలము గాని, శాస్త్రములు గాని ఏదేను మిగిలి ఉండదు. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada and his followers and disciples. ఈ భావం భాష్యం శ్రీల ప్రభుపాద వారు అదే విధంగా ప్రభుపాద వారి శిష్యుల చేత చేయబడింది, రచించబడింది. So purport we will not read, and wherever needed we'll read those things and we'll discuss among. మనం భాష్యం చదివేది ఉండదు. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే అవసరం ఉన్నప్పుడు భావం ఆ పాయింట్ చదివి చర్చించుకుందాము. Here Shruti is expressing what is the difficulty of knowing Supreme Lord, how much difficulty it is. ఇక్కడ వాస్తవానికి మనం భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడం కష్టమా, అయితే ఎంత కష్టమో, ఎటువంటి విధంగా, ఏ విధంగా కష్టమో. And in the whole purport I'll give you a glimpse of it. ఈ భాషంలో ఏదైతే మనకు చెప్పబడిందో దాని గురించి సంగ్రహంగా చెప్తాను నేను ఇప్పుడు. So Shruti is explaining the things, how difficulty it is to understand the Lord, and as well Shrutis are giving the route for understanding the Lord. అయితే ఈ శృతులు మనకు భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడం ఎంత కష్టమో చెప్తున్నాయి. అదే విధంగా ఆ భగవంతుని ఏ విధంగా చేర్చుకోవచ్చో, ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చో కూడా చెప్తున్నాయి. So I'll read the first paragraph and we'll discuss. Here the Shrutis express the difficulty of knowing the Supreme. Devotional service or Bhakti Yoga, as described in these prayers of the personified Vedas, is the surest and easiest path to knowledge of the Lord and to attain to liberation. In comparison, philosophical search for knowledge known as Jnana Yoga is very difficult. Favored though it is by those who are disgusted with the material life, but still unwilling to surrender to the Lord. As long as finite souls remains envious of the Lord's supremacy, Lord does not reveal himself, as stated in Bhagavad Gita. Naham prakasha sarvasya yoga maya samavrutaha mudhoyam nabhijanati lokomam ajamavyayam. పరబ్రహ్మము నెరుగుటలో ప్రయాసను ఇచ్చట శృతులు పలుకుచున్నవి. ఈ వేదమూర్తుల స్థుతులలో వర్ణితమైనట్టి భక్తి యోగమే భగవద్విజ్ఞానమునకు మోక్షమునకు నిశ్చయము సులభమునైన పథము. లౌకిక జీవనంలో భంగపడినను భగవత్ శరణాగతికి సమ్మతింపని వారలచే ఆదరింపబడేది జ్ఞానయోగము భక్తి యోగంతో పోల్చినచో ఎంతో కఠినమైనది. పరిమితమగు ఆత్మ భగవంతుని పరమాధిక్యము పట్ల అసూయాగ్రస్తమై ఉన్నంత వరకు భగవానుడు తనకు వ్యక్తపరచుకొనడు. దీనిని అతడు భగవద్గీత యందు ఇట్లు పలికెను.
నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగ మాయా సమావృత మూఢోయం నా బిజానాతి లోకో మామజమవ్యయం. In translation, we can see, and Vedas are praying because we know as a secondary creator, Lord Brahma within this universe, as a creator, in fact. అయితే మనం ఇక్కడ ఈ భావంలో చూసుకుంటే చెప్తున్నారు, ఈ సెకండరీ అంటే మొత్తం ప్రథమ సృష్టికర్త విష్ణువే అన్నమాట, ద్వితీయ సృష్టికర్త వచ్చేసి బ్రహ్మదేవుడు. దాని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు భావంలో. But still, Brahma cannot know fully what Lord is and knowledge about Lord. He doesn't know knowledge about Lord fully. అయితే అటువంటి బ్రహ్మదేవుడు కూడా భగవంతుని పూర్తిగా తెలుసుకోలేడు, అర్థం చేసుకోలేడు. Then how can whatever derived from Brahma, demigods, other living entities, can know Lord fully? మరి అటువంటి బ్రహ్మదేవుని నుంచి వచ్చిన దేవతలు, జీవులు మరి వీళ్ళు ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు భగవంతుని గురించి? So here the process of to get the knowledge of Lord explained by Shrutis is Bhakti Yoga. అయితే ఈ శృతులలో భగవంతుని అర్థం చేసుకునే విధానం చెప్పబడింది అనమాట, అదే ఈ భక్తి యోగం. So many we can see so many empirical philosophers or pseudo scientists or Mayavadi philosophers, they try to understand God, and especially in the Jnana Yoga part, they try to achieve so much acquired, so much knowledge they are acquiring, but still they are not aware of what is the cause of causes. అయితే మరి ఈ జ్ఞానులు, తత్వవేత్తలు, ముఖ్యంగా ఈ జ్ఞాన యోగులు ఎవరైతే ఆచరిస్తున్నారో వీళ్ళంతా ఎంతో జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తారనమాట రకరకాల విధానాల ద్వారా, ఎవరు ఈ సృష్టికి మూలమని. కానీ వాళ్ళు పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేరనమాట. And in comparison, in contrast, while we see Ashtanga yogis from 8 limbs, they have 8 limbs. Patanjali suggested 8 limbs, and from Yama and Yama, and there is this difficult path. అయితే ఈ అష్టాంగ యోగంలో చూసుకుంటే ఈ 8 దశల్లో ద్వారా వాళ్ళు చాలా కష్టమైన విధానం అన్నమాట ఈ అష్టాంగ యోగ అనేది. యమ, నేమ, ప్రాణ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, చాలా కష్టమైన విధానం చూసుకుంటే ఇది. See, pranayama itself, controlling the breath, so very difficult task. అయితే ఈ ప్రాణాయామం కూడా చూసుకోవచ్చు, ఈ శ్వాసను నియంత్రించడం ఇది కూడా చాలా కఠినమైన విధానమే. So until you reach the stage of samadhi, you cannot perceive the God within yourself, within the heart. అయితే మనం సమాధి స్థితిని చేరుకునేంత వరకు హృదయంలో భగవంతుని, పరమాత్మను దర్శించలేము అన్నమాట. Who stays in your heart as a super soul? ఈ పరమాత్మగా నివసిస్తున్న భగవంతుని, విష్ణువుని దర్శించలేము హృదయంలో. And Jnana yogis, we have some certain qualifications for Jnana yogis. They need to be at least eligibility for become a Brahmana, and they need to study Vedas, and they need to acquire knowledge. There are so many qualifications to be a Jnana yogi. That's also a very difficult task. అదే విధంగా ఈ జ్ఞాన యోగ చూసుకుంటే దానికి ఎన్నో అర్హతలు ఉన్నాయన్నమాట. అతను బ్రాహ్మణుడే ఉండాలి, వేదాలలో మంచి నిపుణుడై ఉండాలి, ఎంతో జ్ఞానం ఉండాలి, ఎంతో అర్హతలు ఉండాలి జ్ఞాన యోగ కూడా. అది కూడా చాలా కష్టమైన విధానం. By so much endeavor, they will try to control mind and senses. వాళ్ళు ఎంతో కఠినమైన విధానం ద్వారా ఎంతో కష్టపడి మనస్సును, ఇంద్రియాలను నియంత్రించారు. Still, they cannot achieve the perfection of life. Perfection where we have 3 kinds of realizations. One is Brahman realization, and second one is Paramatma realization, and third one is Bhagavan realization. Bhagavan realization is a superior, supermost. But whatever Ashtanga yogis or empirical philosophers as Jnana yogis, mentioned as Jnana yogis, they cannot achieve the full perfection. And still, they will perform so many austerities to acquire those knowledge and to perform those Ashtanga yoga limbs. అయితే ఈ పరతత్వంలో 3 ఉన్నాయి కదా, బ్రహ్మ, పరమాత్మ, భగవాన్. ఈ జ్ఞానులు, యోగులు వీళ్ళంతా కూడా, తత్వవేత్తలు వీళ్ళంతా కూడా ఈ బ్రహ్మ, పరమాత్మ వరకు చేరుకోగలుగుతారు, కానీ భగవంతుని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలేరు అనమాట. పరిపూర్ణతను సాధించలేరు. వాళ్ళు ఎంతో తీవ్రమైన ప్రయాసపడి ఎన్నో విధాల ప్రయత్నం చేసి ఎంతో జ్ఞానాన్ని సంపాదించి కూడా
వాళ్ళు పరిపూర్ణతను సాధించలేరు. Arjuna is asking the same question in Bhagavad Gita 6th chapter. I can control the wind, but I cannot control the mind. Then what is this easiest path you can suggest for me to achieve you? అయితే భగవద్గీత 6వ అధ్యాయంలో కూడా చూసుకుంటే అర్జునుడు కృష్ణుని అడుగుతున్నాడు అనమాట. నేను గాలినైనా ఆపగలుగుతా గానీ నియంత్రించగలుగుతా గానీ నా మనస్సు నియంత్రించలేకపోతున్నాను. మరి దానికి సరైన నిజమైన విధానం సులభమైన పద్ధతి ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు కృష్ణుని. Then last suggest as bhakti yoga. Yoginam api sarvesham madgaterantaratmanaha. As bhakti yoga is the surest and easiest path to acquire me. అయితే కృష్ణుడు చెప్తారు అనమాట, ఈ భక్తి యోగమే నీకు ఖచ్చితమైన సులభమైన మార్గం అని చెప్తారు. And here Shruti is also confirming the same thing. Shruti is devotional service or bhakti yoga as described in these prayers of personified Veda is surest and easiest path to knowledge of Lord and to attain liberation. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా భాషలో చూసుకుంటే ఈ భక్తి యోగమే భగవద్ విజ్ఞానమునకు మోక్షమునకు నిశ్చయము సులభమైన మార్గము అని చెప్పబడుతుంది అనమాట ఇక్కడ భాష్యంలో కూడా. Bhakti yoga very easiest path. You know, from singing to dancing is a very easiest path. మనం భక్తి యోగం తీసుకుంటే చాలా సులభమైన పద్ధతి అనమాట. భజన, కీర్తన, నృత్యం, ప్రసాదం. There is no explicitly we need to control mind and sense control. Sense control happens by the grace of Lord and by the grace of Guru. అయితే మనం కష్టపడి మన మనస్సును ఇంద్రియాలను నియంత్రించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే మనం ఈ సేవలో నెలకొని ఉంటామో గురువు కృష్ణ కథల వల్ల అవి నియంత్రించబడతాయి అన్నమాట. It's a very joyous process. చాలా ఆనందంతో కూడిన విధానం. So here Shrutis are confirming the same thing, and we will try. We are trying so many things to know about the Lord, but still our futile activities will not yield results. But here Shrutis, what is the process? Shruti is explaining Bhakti Yoga is the process to know about the Lord. అయితే ఇక్కడ శృతులు కూడా అదే చెప్తున్నాయి అన్నమాట. నువ్వు ఎన్నో విధానాలు ఎంతో కష్టమైన పద్ధతి ఆచరించవచ్చు, ఎంతో ప్రయత్నం కూడా చేసి ఉండొచ్చు అనమాట. కానీ నువ్వు ఈ భక్తి యోగాన్ని స్వీకరిస్తే కానీ భగవంతుని పరతత్వాన్ని పరిపూర్ణంగా అవగతం చేసుకోలేవు అని చెప్తున్నాయి. In the next few lines, here it is mentioning Gnana Yogi's characteristics. అయితే ఈ తర్వాత పేరాలో తర్వాత భాష్యంలో ఈ జ్ఞానయోగ గురించి చెప్పబడింది. So it's a very difficult process. First thing is, అయితే మొట్టమొదటగా అది చాలా కష్టమైన పద్ధతి అన్నమాట. Although Gnana Yogis are empirical philosophers favored by, we know, they know, and this material is disgusted. Material life is disgusting life. అయితే ఈ జ్ఞానులు యోగులు కూడా వాళ్ళకు కూడా ఈ భౌతికం పట్ల వాళ్ళు విరక్తి చెంది విసుగు చెంది ఉంటారన్నమాట. But still unwilling to surrender to the Lord. అయితే వాళ్ళు భగవంతునికి శరణాగతి పొంది ఉన్నారు పూర్తిగా. Here main word we can see unwilling. ఇక్కడ అయిష్టం అనే పదం చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ a very living entity is unwilling to surrender to the Lord. అయితే ప్రతి ఒక్క జీవి కూడా ఆ భగవంతునికి శరణాగతి పొందడం ఇష్టం లేదన్నమాట ఈ భౌతిక జగత్తులో. We can see some examples quoted in the Shastras. Once Lord Indra cursed by Brahma, cursed by Brahaspati to become a pig. అయితే మనం దీనికి ఉదాహరణ చూసుకోవచ్చు. ఒకనొక సమయంలో ఇంద్రుడు బృహస్పతి చేత శపించబడతారనమాట. And after some time whole universal file management becomes stalled, and Lord Brahma and other demigods approach Lord Indra, who is in the form of hawk. అయితే అతనికి పంది జన్మ వచ్చింది అనమాట ఆ శాపం ద్వారా. అయితే ఇంకా ఆ ఇంద్రుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మొత్తం ఈ సృష్టిలో ఉన్న ఏదైతే ఈ బాధితులు ఇదంతా చాలా కష్టం అయిపోతుంది అనమాట. అయితే ఇంద్రుడు బ్రహ్మ ఈ దేవతలందరూ కూడా ఈ శూకర రూపంలో ఉన్న ఇంద్రుని దగ్గరికి వచ్చింటారు. And Lord Brahma asks Indra, who is in the form of hawk, please come back because you are not the pig, you are not the hawk. But still hawk says, no, I am very happy here.
అయితే వాళ్ళు అడుగుతారు అనమాట, ఇది నీ సహజమైన స్థితి కాదు, నిజమైన స్థితి కాదు, నువ్వు ఇంద్రదేవునివి కాబట్టి వచ్చేసేయి అని అడుగుతారు అనమాట ఆ పందిని. అయితే దానికి అది ఇష్టపడదు అనమాట. లేదు, నాకు ఇదే ఆనందంగా ఉంది, ఈ జీవితమే, ఈ సుఖమే చాలా బాగుంది అని చెప్తుంది. Very, very flitty environment, and so many children, wives, so many wives. ఈ చాలా నీచమైన మొత్తం ఆ వాతావరణం, ఆ భార్యలు పిల్లలు, నాకు ఇదే చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉంది అని చెప్తుంది పంది. This is the illusory energy of the Lord. ఇదే ఈ మాయ అంటే ఏదో కాదు, ఇదే అని చెప్తున్నారు. This is the illusion of living entity. ఈ జీవునికి భ్రాంతి అంటే ఇదే అన్నమాట. Although they know this material is disgusting, still they want to be here. They are unwilling to surrender to the Lord. వాళ్ళకి ఈ జ్ఞానులు యోగులు వీళ్ళు పూర్తిగా విసుగు చెందిపోయినప్పటికీ కూడా భగవంతునికి శరణాగతి పొందడం ఇష్టం లేదు వాళ్ళకి. If you take a worm in the stool out of it, but still worm goes there only. ఈ మలంలో ఉన్న పురుగు చూసుకుంటే దాన్ని పక్కకు తీస్తే మళ్ళీ దానిలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అది దానికి ఇష్టం. Because a hog who is in a filthy place still wants to go there. ఎలాగే అదే విధంగా ఒక పంది చూస్తున్నాము, దానికి అదే ఇష్టమైన, దాని ఏదైతే ఆ మొత్తం నీచంగా ఉందో పరిస్థితి మొత్తం అక్కడికే వెళ్ళడానికి ఇష్టపడుతుంది అనమాట. In spite of any endeavor you can put to better arrange the environment, still hog goes there in a filthy environment. నీకు ఆ పందికి నువ్వు ఎంత చక్కని మొత్తం వసతులు ఏర్పాటు చేసినా కూడా అది దాని వైపు వెళ్ళిపోతుంది. So Vedas are saying here, mentioning here as unwilling to surrender to the Lord. ఇక్కడ వేదాలలో కూడా అదే చెప్తున్నారు అనమాట. జీవులందరూ, ఈ బద్ధ జీవులు భగవంతునికి శరణాగతి పొందడం ఇష్టం లేదు. And next lines are, as long as finite soul remains envious of Supreme Lord, Lord does not reveal himself. అయితే ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు అనమాట, ఎంతవరకు అయితే అదే భగవంతునికి శరణాగతి పొందడానికి ఇష్టపడరో భగవంతుడు వాళ్ళకి తన ప్రకటన కాదనమాట. Envious, ఎవరైతే భగవంతుని పట్ల అసూయ కలిగి ఉంటారో. see, whole material world revolves around this envy. అయితే ఇక్కడ చూసుకుంటే భౌతిక జగత్ అంతా అసూయతో నిండింది అనమాట. Because living entity came to this world because of his envy towards Krishna. మనం ఈ భౌతిక జగత్తుకు రానికి కారణం కూడా అసూయ అనమాట. కృష్ణుని పట్ల అసూయతో మనం ఈ జగత్తుకు వచ్చాము. And other form of envy is it produces by sense gratification. అయితే ఆ అసూయ యొక్క మరొక రూపమే ఈ ఇంద్రియ తృప్తి అనమాట. Desire for sense gratification. మనం ఈ కోరిక, ఇంద్రియ తృప్తి వాళ్ళ యొక్క కోరిక ఆ అసూయ యొక్క మరొక రూపం. We among living entities, we become envious of others. మనం ఈ ఇతరుల పట్ల అసూయ చెందుతుంటాము. ఎందుకంటే మనకు ఇంకా వాళ్ళకంటే ఎక్కువ అనిపించాలని కోరిక. So in so many instances in Bhagavad Gita, we can see 7th chapter, 9th chapter, 10th chapter, Lord says, because now you are not envious to me, I am revealing myself, I am revealing this knowledge. భగవద్గీతలో 7, 9, 10 ఇటువంటి అధ్యాయాల్లో చెప్పబడింది అనమాట. కృష్ణుడు చెప్తాడు, నీవు నా పట్ల అసూయ చెందకుండా అదే కలిగి లేవు కాబట్టి నేను నీకు ఈ జ్ఞానాన్ని నీకు చెప్తున్నాను అని చెప్తాడు కృష్ణుడు. First and foremost thing to understand the Lord is not become envious to the Lord and to his devotees. అయితే మనం తెలుసుకోవాల్సిన మొట్టమొదటి విషయం, భగవంతుని పట్ల, భగవద్భక్తుల పట్ల మనం అసూయ కలిగి ఉండకూడదు. Why need to Lord reveal himself if you are envious to him? అయితే నువ్వు ఆ అసూయ కలిగి ఉంటే నీకు భగవంతుడు ప్రకటన కాడు అని చెప్తున్నారు. And in first canto 8th chapter, Kunti Devi prayers. Kunti Devi also praying. It's confirming, because you are envious. Because living entities are envious, you cannot reveal himself. You can't reveal themselves. 1వ స్కందంలో కుంతిమారాని ప్రార్థనలో కూడా వస్తుంది అనమాట. కుంతిమారాని కూడా అదే చెప్తుంది, ఎవరైతే ఈ అసూయ కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళకి భగవంతుడు ప్రకటన కాడు, వ్యక్తం కాడు అని చెప్తున్నారు. How many knows
Lord as it is when he is there in Rajasuya Yajna conducted by Yudhishthira Maharaj. ఈ రాజసూయ యజ్ఞంలో చూసుకుంటే యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ ధర్మరాజ్ చేసిన రాజసూయ యజ్ఞంలో కృష్ణుడు గురించి యథాతథంగా ఎంతమందికి తెలుసు చూడండి కావాలంటే. Only few devotees, కేవలం కొంతమంది మాత్రమే. because Shishupala, other Kauravas, they are envious to the Lord. అయితే ఈ శశిపాలుడు కౌరు వీళ్ళంతా కృష్ణుని పట్ల అసూయ కలిగి ఉన్నారు. How many knows Lord as a supreme personality of Godhead in Kurukshetra? There are so many thousands, not even thousands, crores of soldiers. కురుక్షేత్రంలో కూడా చూసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఎన్నో కోట్ల మంది సైనికులు ఉన్నారు. మరి వాళ్ళలో కృష్ణుడు దేవాదేవుడు అని ఎంతమంది తెలుసు అంటే చాలా తక్కువ. And only few observed Lord Vishwarupa. మరి భగవంతుని విశ్వరూపం కూడా చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే చూడగలిగారు. Because main reason is Lord will not reveal himself is only because they are envious to the Lord. మరి వాళ్ళకి ఎందుకు ప్రకటన కావడం లేదు అంటే వాళ్ళకి భగవంతుడి పట్ల అసూయ కలిగి ఉన్నారు. And Lord external energy as a curtain, he covers the living entity as అయితే a మరి curtain. ఈ బాహ్య శక్తి ద్వారా భగవంతుడు జీవులకి ఈ కప్పపరుస్తారనమాట ఈ మాయ ద్వారా. So by sense gratification, they will not try to get the knowledge of the Lord. అయితే మరి ఈ ఇంద్రతృప్తి అనుభవిస్తూ కూడా భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటారు బద్ధజీవులు. See, here it is mentioning Lord Brahma, even Lord Brahma also, we think as a first Gauna creator, secondary creator, still he does not love Lord fully. అయితే ఈ ద్వితీయ సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మదేవుడు కూడా భగవంతుని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాడు అనమాట. Then what is the position of living entities? మరి సాధారణ బద్ధజీవుడు ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు భగవంతుని? And in the same context, in one of the lecture, Prabhupada says, instead of understanding the God, try to understand as you cannot understand the God. అయితే మనం ఈ ఒకనొక ఉపన్యాసంలో ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారనమాట, నువ్వు భగవంతుని అర్థం చేసుకోనేకి ప్రయత్నం చేసే బదులు నేను భగవంతుని అర్థం చేసుకోవాలని అర్థం చేసుకో అని చెప్తారు. In the same conversation, a non-devotee asked this question and he says this. అయితే ఒక వ్యక్తి ఈ ప్రశ్న అడుగుతానమాట, భగవంతుని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలని. Whatever our futile activities to understand the God is a rascaldom, Prabhupada says. అయితే ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారనమాట దానికి సమాధానంగా, నువ్వైతే సొంత ప్రయత్నాలు సొంత మార్గాలు ప్రయత్నం చేస్తావో అదంతా నీ మూర్ఖత్వమే భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడంలో అని చెప్తారు. And in Bhagavad Gita, Lord itself mentioning who can understand the Lord as four kinds of people, Sukruti people. అయితే భగవద్గీతలో కూడా స్వయంగా కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు తనను ఎవరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారని. 4 రకాల వ్యక్తులు కృష్ణుని అర్థం చేసుకోగలుగుతారని స్వయంగా చెప్తున్నారు కృష్ణుడే. And in Brahma Samhita also, Brahma is saying about Lord, Pantastu koti satavaschara sampragamyo vayo rathapi manaso munipumgavanam sopyasti yasti prapada simna achinta tattve govindamadi purusham tamaham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, only the tip of the toes of whose lotus feet is approached by the yogis who aspire after the transcendental and betakes themselves to pranayama by drilling the respiration, or by the jnanis who search out of the undifferentiated Brahman by the process of elimination of the mundane, extending over thousands of millions of years. అయితే ఈ బ్రహ్మ సంహితలో కూడా బ్రహ్మదేవుడు చెప్తున్నారనమాట, ప్రాణాయామాదుల ద్వారా వాయువును నిరోధము సాధించేది పరమార్థ తత్వాభిలాషులకు ముని పుంగవులు కాని నేతి అను పద్ధతితో అద్వయ బ్రహ్మమును కనుగొన యత్నించేది జ్ఞానులు కాని కోట్ల కొలది సంవత్సరములు ప్రయత్నించినను ఎవని పాదపద్మ కొనగోటి వరకు మాత్రమే చేరగలరో అట్టి ఆది పురుషుడైన గోవిందుని నేను భజించును. Lord Brahma is the foremost authority. అయితే ప్రప్రథమైన ఈ బ్రహ్మదేవుడే అన్నమాట ఈ జ్ఞానానికి మూలం. Same Brahma, Lord Brahma is saying in this verse,
it's just only a tip of the toe of the Lord can understand. అయితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు బ్రహ్మదేవుడు కేవలం భగవంతుని ఈ గోరులో నుంచి వచ్చే ఒక కాంతి మాత్రమే ఈ జ్ఞానులు యోగులు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అని. So by Ashtanga yogis and by Jnana yogis who tries to achieve Brahman, after extending over thousands of millions of years, they do austerities, but still they achieve only a tip of the toe of the Lord. అయితే మరి ఈ జ్ఞాన యోగులు అదే అష్టాంగ యోగులు వీళ్ళంతా కూడా కేవలం కొన్ని వేల వందల సంవత్సరాలు ప్రయత్నం చేసి భగవంతుని యొక్క ఈ గోరు కొన మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. And in the next few paragraphs, it is mentioned Bhakti Yoga. In first paragraph, Bhakti Yoga is the surest and easiest path to attain the knowledge of the Lord. It mentioned, but in next few paragraphs, it is mentioning from whom this knowledge has to acquire. అయితే మరి ఇక్కడ భాషలో చూసుకుంటే మొట్టమొదటి పేరాలో ఈ భక్తి యోగమే సులభమైన పద్ధతి అని చెప్తున్నారు. అయితే తర్వాత పేరాలలో ఈ మిగతా విధానాలు ఎంత కష్టమైనవో అవి ఎలాగైతే అసాధ్యమో అవి ప్రయత్నించడం అని చెప్తున్నారు కింద భాషల్లో. We'll read the next paragraphs and we'll discuss afterwards. Brahma, the first-born living being in this universe, is also the foremost sage. He is born from Lord Narayana, and from him appears the host of demigods, including the both controllers of earthly activities and the rulers of the heaven. All these powerful and intelligent beings are recent productions of Lord's creative energy. As the first speaker of Vedas, Lord Brahma should know their purport at least, as well as any authority. But even he knows the personality of Godhead to only a limited extent. ఈ విశ్వమునందరి తొలి జీవి అయిన బ్రహ్మదేవుడు మొట్టమొదటి ఋషి కూడా అయి ఉన్నారు. అతడు నారాయణుడి నుండి ఉద్భవించగా అతని నుండి దేవతా గణం ఉద్భవించింది. భూలోక కార్యములను నియంత్రించువారు స్వర్గలోక పాలకులు అటు దేవతా గణంలోని వారే. ఈ శక్తివంతమైన బుద్ధియుత జీవులు భగవానుని సృజన శక్తి యొక్క ఇటీవల సృష్టియే అయ్యున్నారు. వేదముల యొక్క తొలి వక్తగా బ్రహ్మదేవుడు వాటి యొక్క భావమును ఇతర ప్రామాణికుడు ఎరిగినంత నైనను తప్పక ఎరిగి ఉండవలను, కానీ అతడును భగవంతుని కొంతవరకే ఎరిగి ఉన్నారు. Little we'll go how Lord creates the universe. ఈ ముందు శ్లోకాల్లో ఈ సృష్టి భగవంతుడు ఎలా ఈ సృష్టిని చేస్తాడని చెప్పబడింది. As Garbhodakshaya Vishnu is lying on the causal ocean. గర్భోదక్షాయ విష్ణు క్షీరసాగరంలో శయనించి ఉంటారు అన్నమాట. And he meditates on the he meditates his mind and fix on the living entities who is in his garbha. అయితే ఈ గర్భోదక్షాయ విష్ణువు తన గర్భంలో ఉన్న జీవుల మీద తన దృష్టి పెట్టింటారు అనమాట. And from his navel a lotus sprouts. ఈ గర్భోదక్షాయ విష్ణు ఈ నాభి నుంచి ఈ ఒక పద్మం వస్తుంది అనమాట. And from the lotus roll Lord Brahma appears. అయితే ఈ పద్మం నుంచి బ్రహ్మదేవుడు ప్రకటమవుతాడు. So after appearance of Lord Brahma sees whole universe will be black. అయితే ఈ బ్రహ్మదేవుడు ప్రకటమైన తర్వాత చూస్తాడు అనమాట, మొత్తం విశ్వం మొత్తం పూర్తిగా ఎంటీ ఖాళీగా ఉంటుంది అనమాట, ఏం కనిపించదు బ్రహ్మదేవునికి. He wants to know who I am and what I need to do. He search for entire lotus stem. అయితే బ్రహ్మదేవునికి అర్థం కాదు నేను ఎవరిని, నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నేను. అవైతే ఆ ప్రయత్నంలో మొత్తం ఏదైతే ఆ పద్మం ఉందో ఆ పద్మం యొక్క కాండ మొత్తం వెతుకుతాడు అనమాట, ఏమైనా కనిపిస్తుందేమో అని. అయితే ఏమీ లభించదు అనమాట జ్ఞానం ఆయనకు. In the same way, whatever living entities try to acquire the knowledge is same futile activity what Lord Brahma did at the first. అయితే ఏ విధంగా అయితే బ్రహ్మదేవుడు తన ప్రయత్నం చేశారో తెలుసుకోనికి ఈ జీవులు కూడా సేమ్ అదే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తుంటారు అన్నమాట తన
తమ సొంతంగా భగవంతుని అర్థం చేసుకోనికి అవన్నీ కూడా వ్యర్థమే. It is said almost one kalpa or 100 years, 100 years of Brahma, he searched for whole lotus stem. What is the root cause for me? And what is the root cause for this lotus? అయితే ఒక కల్పం వరకు వెతుకుతూ ఉంటారన్నమాట. దీనికి కారణం, నాకు కారణం ఎవరు, నాకు మూలం ఎవరు అని అయితే కనుగొనలేడు అనమాట బ్రహ్మదేవుడు. And at the end of futile activities, he went to the again top of the lotus and he listens tapa tapa tapa. అయితే అటువంటి తీవ్ర ప్రయత్నం తర్వాత తిరిగి పద్మంలోకి వెళ్తాడు బ్రహ్మదేవుడు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత తప తప అనే శబ్దం అతనికి వినిపిస్తుంది. Then he understands, I need to do tapasya, austerity, to understand who is the root cause for this. అయితే మరి ఎప్పుడైతే ఆ శబ్దాన్ని వింటారో అప్పుడు అర్థమవుతుంది అనమాట, నేను ఈ మూలాన్ని తెలుసుకోనికి తపస్సు చేయాలి అని. And it is mentioned in 2nd canto, 6th chapter, I think 5th or 6th chapter. 100 years he performs austerity. అయితే ఈ 2వ స్కందంలో వస్తుంది బ్రహ్మదేవుడు 100 సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తారు అని. Then by the grace of Lord, within Lord Brahma as a super soul, within the heart of Brahma, Lord gives Chatushloki Bhagavatam. అయితే ఈ బ్రహ్మదేవుని హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మ ఆ బ్రహ్మదేవునికి చతుశ్లోకి భాగవతం అనే ఈ జ్ఞానాన్ని అందజేస్తారన్నమాట. ఈ భాగవతాన్ని హృదయంలో ప్రకటన చేస్తారు. And then when after he sees down, he understands Lord is lying on the causal ocean, very big living, very big creature. అయితే బ్రహ్మదేవునికి ఆ తర్వాత అర్థమవుతుంది, ఈ గర్భోదక్ష విష్ణువు ఈ క్షీరసాగరంలో శయనించి ఉన్నారు, కాబట్టి ఇదంతా అతని యొక్క సృష్టి అని అర్థమవుతుంది. From this we can understand our futile activities cannot yield results. Only by the grace of Lord and by the grace of Lord's representatives we can understand the Lord. కాబట్టి దీని నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మన సొంత ప్రయత్నం ద్వారా మనం భగవంతుని అర్థం చేసుకోలేము. భగవంతుని కరుణ, భగవత్ పరిస్థితుల కరుణ ద్వారానే మనం భగవంతుని అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. Let's see example of mental speculators, how they may speculate the things about Lord. అయితే ఇప్పుడు మానసిక కల్పనా పరులు ఎవరైతే కల్పన చేస్తున్నారో వాళ్ళ గురించి చూద్దాం ఒకసారి. If this is happens, it may be that way, or else if this that way, might be this way. They speculate like this. అంటే వాళ్ళు పూర్తిగా అంతా కల్పన చేస్తుంటారు అనమాట. అంటే ఈ విధంగా ఉండొచ్చు, ఈ మార్గం ఉండొచ్చు, ఇలాగ ఉండొచ్చు, అలాగ ఉండొచ్చు అని కేవలం. And somewhat pseudo translationalists, Mayavadi philosophers, they will try to achieve the Brahman. They will try to try to achieve the Brahman. ఈ మాయావాదులు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా ఈ నిరాకార బ్రహ్మాన్ని అందుకోవడానికి, చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు అన్నమాట ఎల్లప్పుడూ. But only devotees can understand the Lord. అయితే వాళ్ళంతా కాదనమాట భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడం, కేవలం భక్తులే అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. See, Lord Brahma, the first creator, first secondary creator in this universe, cannot understand. Then what is the position of ourselves to understand the Lord? ఈ ద్వితీయ సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మదేవుడే భగవంతుని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేకపోతే మరి సాధారణ మన పరిస్థితి ఏమిటి? In Chaitanya Charitamrita, while instructing Sanatana Goswami, Lord Chaitanya says these instructions. In that conversation, he quotes this reference. ఈ చైతన్య చరితామృతంలో సనాతన గోస్వామికి ఉపదేశం చేసేటప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని దీన్ని వివరిస్తారనమాట. Once Lord Brahma wants to visit Dwaraka. ఒకసారి బ్రహ్మదేవుడు ద్వారకాను సందర్శిస్తారనమాట. Though he went for Dwaraka palace and he wait in the outside and asked doorkeeper to inform the Lord as Lord Brahma arrived. అయితే బ్రహ్మదేవుడు అక్కడ కృష్ణుని యొక్క ఈ గృహాన్ని చేరుకున్న తర్వాత అక్కడ ద్వారపాలకులకి చెప్తారనమాట, ఇలా నేను వచ్చానని కృష్ణునికి చెప్పండి, నేను బ్రహ్మను వచ్చానని చెప్పండి అని చెప్తారు. Although Lord is omniscient, but he wants to play trick. అయితే భగవంతుడు మొత్తం తెలుసు అనమాట భగవంతునికి, అయితే ఇక్కడ ఒక లీల చేస్తున్నారు. He
he wants to teach a lesson for us, for all of us. మనందరికీ ఒక అదే మంచి ఒక గుణపాఠాన్ని మనకు ఒక లెసన్ నేర్పిస్తున్నారు కృష్ణుడు దాని ద్వారా. And the Lord inquired, doorkeeper, asked for person who came, which Brahma? అయితే ఆ కృష్ణుడు చెప్తారనమాట ఆ ద్వారపాలకులకి, ఇప్పుడు వచ్చిన వ్యక్తిని అడగండి ఏ బ్రహ్మ వచ్చారు ఇప్పుడు అని అడగమని చెప్తారనమాట వాళ్ళకి. And doorkeepers went to Lord Brahma and asked, Lord is asking, which Brahma you are? అయితే ఆ ద్వారపాలకులు బ్రహ్మదేవునికి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఏ బ్రహ్మ అని అడుగుతారనమాట ఆ బ్రహ్మదేవుని. At once Lord Brahma shocks. అయితే వెంటనే బ్రహ్మదేవుడు అవుతాడనమాట, ఆశ్చర్యానికి గురైపోతాడు. And a doubt arises in his mind. అతనికి సంశయం వస్తుంది, why Lord is asking this question? ఏంది ఇటువంటి ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు కృష్ణుడు నన్ను అని. But he does not know the fully material creation, right? Lord's material creation. We have multi-universes, and in those universes we have unlimited Brahmas. So by the same doubt, he says, I am Lord four-headed Brahma, and I am the father of four Kumaras. అయితే ఈ బ్రహ్మదేవునికి తెలియదు అనమాట ఈ అనంతమైన సృష్టి, ఈ అనంతమైన సృష్టిలో అనంతమైన బ్రహ్మాండాలు, అనంతమైన బ్రహ్మలు, ఇదంతా తెలియదు అనమాట ఆ బ్రహ్మదేవునికి. అయితే చెప్తాడు చివరికి, నేను ఈ చతుర్ముఖ బ్రహ్మను, నేను ఈ చతుష్కుమారుల యొక్క తండ్రిని అని చెప్తారనమాట వాళ్ళకి, ద్వారపాలకులకు. Then doorkeeper goes to the Lord and inform the same thing, and Lord permits. అయితే ఆ ద్వారపాలకులు అదే విషయాన్ని వెళ్ళి కృష్ణుని చెప్తారు. అప్పుడు కృష్ణుడు పిలుస్తారనమాట ఆ బ్రహ్మదేవుని. Then after going inside, Lord Brahma pays obeisances, and Lord asks, why you came, why you arrived here? అయితే లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కృష్ణుడు అడుగుతాడు బ్రహ్మదేవుని, ఎందుకు ఏ పని మీద వచ్చారు మీరు అని అడుగుతారు. Lord Brahma says, let's keep that aside, but first clear my doubt. నేను వచ్చిన విషయం పక్కన పెడితే నాకు ఒక చిన్న సంశయం ఉంది, దాన్ని నెరవేర్చండి, నాకు తీర్చండి ఆ సంశయాన్ని అని అడుగుతాడు బ్రహ్మదేవుడు. Oh my Lord, why you ask for which Brahma you has arrived? అయితే బ్రహ్మదేవుడు అడుగుతున్నాడు అనమాట, స్వామి మీరు ఈ ప్రశ్న ఎందుకు అడిగారు, ఏ బ్రహ్మ వచ్చారు ఇప్పుడు అని ఎందుకు అడిగారు, నాకు అర్థం కావడం లేదు అని చెప్తారు. Then Lord closes his eyes and meditates, and whatever multi-universes we have in the material creation, all material universes Brahmas arise there. అయితే భగవంతుడు ఒక క్షణంలో అక్కడ ఎవరైతే ఈ విశ్వం అనంతకోటి విశ్వాల్లో ఉన్న బ్రహ్మదేవులందరూ అక్కడికి వచ్చేటట్టు చేస్తారనమాట. Then by the grace and by the internal potency of Lord, each Brahma cannot know other Brahma, and each Brahma cannot see other Brahma. Only Lord and the present four-headed Brahma can see the whole situation there, whole scene there. భగవంతుని శక్తి ద్వారా ఈ కృష్ణుడు ఈ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ తప్ప మిగిలిన బ్రహ్మలు ఎవరు ఇతర బ్రహ్మలను చూడలేరు అనమాట. వాళ్ళ కృష్ణుడు తప్పక ఇతర బ్రహ్మలు ఎవరికి కనిపించరు, కేవలం కృష్ణునికి చతుర్ముఖ బ్రహ్మకే కనిపిస్తారు అందరూ బ్రహ్మదేవులు అందరూ. Then Lord says, this is the multi-universe in the material creation. You are only four-headed Brahma. There are innumerous headed Brahmas, and there are innumerous Lord Shivas in each universe, and Lord Indras in each universe there. అయితే కృష్ణుడు వివరిస్తారు అనమాట, నీకు కేవలం 4 ముఖాలే ఉన్నాయి, అనంతం సంఖ్యలో ఉన్న తలలు ఉన్న బ్రహ్మదేవులు ఉన్నారు, ఎంతో మంది శివులు ఉన్నారు, ఎన్నో అనంత కోటి విశ్వాలు ఉన్నాయి, ప్రతి విశ్వంలో ఒక్కొక్క బ్రహ్మదేవులు ఉన్నారు, ఎంతో మంది ఇంద్రులు ఉన్నారు అనంత కోటి విశ్వాలలో అని చెప్తారనమాట కృష్ణుడు. And the same scene happens in Brahma Vimohana Leela also. ఈ బ్రహ్మ విమోహన లీలలో కూడా ఇదే విషయం జరుగుతుంది అనమాట, ఈ విధంగానే జరుగుతుంది. So by this we can understand Lord Brahma itself cannot know fully about the Lord and his material creation. ఈ తన భగవంతుని గురించి, భగవంతుని యొక్క సృష్టి గురించి కూడా బ్రహ్మదేవుడే అర్థం చేసుకోలేడు అనమాట. Then whatever products from Brahma, living entities, demigods, and other living entities,
what is the position of us to understand the Lord? మరి ఆ సృష్టిలో ఉన్న మనం అల్పమైన జీవులం మనం మరి ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం భగవంతుని? Then same Shrutis are praying here. How can Lord Brahma itself cannot know you fully? Then how can other living entities, demigods, other living entities can know fully about you? ఈ ప్రప్రథమ సృష్టికర్త ఈ జీవి అయిన బ్రహ్మదేవుడే అర్థం చేసుకోలేనప్పుడు మరి అల్పమైన ఈ బద్ధ జీవులు ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతారని ఇక్కడ శృతులు అదే చెప్తున్నాయి అన్నమాట, అదే విషయం. Let's understand this statement. All these powerful and intelligent beings are relatively recent productions of Lord creative energy. ఇక్కడ ఈ జీవులంతా కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తి నుంచి వచ్చినవే అన్నమాట, ఈ ఏదైతే జీవులు ఉన్నాయో. So anyone knows whatever Srimad Bhagavatam discusses, all 12 cantos, it happens in only one day of Brahma. Whatever happened in one day of Brahma, whole sequence of events discussed, not even previous day. It's only one day of Brahma. To limited extent, they know Supreme Personality of Godhead. ఈ దేవతలు కూడా కేవలం కొద్ది మాత్ర జ్ఞానమే ఉంటుంది భగవంతుని గురించి. As stated in first verse of Srimad Bhagavatam, Muhyanti Yas Surayaha. Muhyanti Yas Surayaha means demigods as well as great sages. They bewildered by the last external energy. ఈ శ్రీమద్ భాగవతం మొట్టమొదటి శ్లోకంలో చూసుకుంటే ముహ్యంతి సూర్య అని చెప్పబడింది. సూర్య అంటే దేవతలు, గొప్ప మునులు, మరి వాళ్ళే భగవంతుని చేత మోహించబడుతుంటారు అని చెప్పబడింది. Then how can we expect as those living beings, మరి although they are intelligent beings, how can we expect them to know Lord fully? ఇక్కడ వీళ్ళు చాలా తెలివైన మంచి జ్ఞానం గల జీవులు అని చెప్పబడింది ఈ శ్లోకంలో. మరి మనం పూర్తిగా అజ్ఞానంలో ఉన్న జీవులం, మరి మనం ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం భగవంతుని? Even Lord Brahma does not know Lord fully. ఈ బ్రహ్మదేవుడే భగవంతుని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేడు. Then it is said, Veda Guhyani Hritpatehe, Lord of the heart hides himself deep within the confidential recesses of the Vedic sound. ఇక్కడ భాషలో చెప్పబడింది అన్నమాట, వేద గుహ్యాన్ని హృత్పతే, హృదయపతి అయిన భగవానుడు స్వయంగా రహస్యమైన వేద లోతులలో దాగికొని ఉన్నాడు. What are Vedas then? Here it is saying Lord resides in the Vedas, sound of the Vedas. ఇక్కడ మరి వేదాలంటే ఏమిటి అని ప్రశ్న వస్తుంది అనమాట. ఈ భగవంతుడే వేద జ్ఞానంలో నెలకొని ఉన్నారని చెప్పబడింది. Lord reveals Brahma how to conduct this material universe with the Vedas, with the knowledge. That is the Vedas. ఈ వేద జ్ఞానం ద్వారా ఈ సృష్టి ఎలా చేయాలని భగవంతుడు బ్రహ్మదేవునికి జ్ఞానాన్ని అందజేశారనమాట. So from the Lord's lotus mouth, with Vedas evolved. ఈ వేదాలు స్వయంగా భగవంతుని ముఖపద్మం నుంచి వచ్చిన జ్ఞానం ఈ వేదాలంతా కూడా. So here it is saying Lord resides in the Vedic sound. ఇక్కడ చెప్పబడింది అన్నమాట, భగవంతుడు
వేదాలలో ఉన్నారు, నెలకొని ఉన్నారు అని చెప్పబడింది. As we say Guru Shastra, right? Guru Sadhu Shastra. The same thing mentions. Shastra is Vedic sound, Vedas. So we need to understand the Lord by Guru. Guru is, and sadhus are representatives of the Lord, and Vedas also. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, మనం చెప్తుంటాం కదా గురు సాధు శాస్త్ర అని. మరి మనం ఈ గురు ద్వారా ఈ శాస్త్రాలను అంటే వేదాలని అర్థం చేసుకోవాలి. మరి సాధువులు ఎవరంటే ఈ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులే అని చెప్పబడింది. I'll end here. Next we'll discuss on the next subsequent classes. So here mainly revision what we have discussed is only bhakti yoga. By bhakti yoga process we can understand the Lord, not in fully again. అయితే ఇక్కడ ఈ రోజు మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే ఈ భగవంతుని కేవలం ఈ భక్తి యోగ విధానం ద్వారానే అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. అయితే అది కూడా పరిపూర్ణంగా కాదు. అదర్ futile activities whatever we do, it's only a waste of time. అయితే ఈ భక్తి యోగం తప్పక మిగిలిన విధానాలన్నీ కూడా కేవలం వృధా కాలయాపననే. So now we need to engage in those devotional service, bhakti yoga, to in the by the grace of Srila Prabhupada, and we got to know what is the bhakti yoga process, and we need to engage in this devotional service. అయితే మనం శ్రీల ప్రభుపాద వారి కరుణ వల్ల ఈ భక్తి యోగాన్ని తెలుసుకున్నాము కాబట్టి మనం దీన్ని ఇప్పుడు ఎంతో శ్రద్ధతో ఆచరించాలి. So we'll discuss next things in the subsequent classes. ఇంతతో ఈ తరగతి ఆపేస్తాము. మరుసటి తరగతిలో మిగిలినది చర్చించుకుందాము. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కి జై, శ్రీల ప్రభుపాద కి జై. Now devotees will explain the things. శ్రీల ప్రభుపాద వారి గ్లోరిఫికేషన్. नम ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशधारिणे. భక్తులందరికీ నా యొక్క ధన్యవాద ప్రణామాలు. ప్రభుపాద వారు ఒకనొక సందర్భంలో చెప్తారు, లీలామృతం తెలుగు అయితే నాకు తెలియదు కానీ నేను క్లాసులో విన్నాను. ఒకనొక సందర్భంలో ముంబైలోనూ ఎక్కడో భాగవతం క్లాసు ఇస్తారు ప్రభుపాద వారు. అయితే ఫారిన్ శిష్యులు ప్రభుపాద వారి లెక్చర్స్కు రావాలి, ప్రభుపాద వారిని కలవాలని వస్తారు. అయితే లేట్ అవుతుంది, ఫారిన్ శిష్యులకు తెలియదు కాబట్టి. కానీ ప్రభుపాద వారికి అది తెలిసినప్పటికి కూడా టైం టు టైం కారికేసి ప్రభుపాద వారు వెళ్ళిపోతారు. అంటే దాని నుంచి అప్పుడు భక్తులు చెప్పారు నేర్చుకోవడానికి సమయపాలన ముఖ్యము, అది ఫారిన్ శిష్యులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో అది నేర్పించడానికని. అంటే అదే విధంగా ఇప్పుడు నేను ఆర్మీలో చూసుకుంటే రకరకాల టైం టు టైం కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఆ టైమింగ్ సెన్స్ అనేది ప్రభుపాద వారు ఇప్పుడు మనకు ఇస్కాన్లో మార్నింగ్ నుంచి 4:30 నుంచి 3:30 నుంచి జపము, మంగళారతి, దర్శనార్థి అన్ని టైం టు టైం ఇచ్చారు. అంటే స్థూలంగా సూక్ష్మంగా రెండు అనుకూలంగా ఇచ్చే విధంగా ఇచ్చారు. అయితే ఎంత టైం టు టైం పాటించినా కూడా స్థూలంగా కరెక్ట్గా ఉండొచ్చు, కానీ సూక్ష్మంగా ఆలోచన విధానంలో తేడా ఉంటుంది. అది దాన్ని మనం సర్దు చేసుకునే విధానం అనేది కేవలం భాగవతం, శ్రీమద్ భాగవతం, భగవద్గీత, జపము ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. అంటే టైం టు టైం ఏ మాత్రం గ్యాప్ లేకుండా మనకు సమయపాలన అనేది ఒక ఆర్మీ సిస్టమ్ కన్నా ఎక్కువగా ఇస్కాన్లో నేను చూస్తున్నాను. అంటే ఒక భౌతికమైన ఆలోచనలు కూడా రాకుండా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండానే భక్తుల ద్వారా మనకు సమయపాలన ఇచ్చారు, విధి నియమావళి. అంటే సెకండ్తో సహా మనకు ఉపయోగించుకునే విధానాన్ని ప్రభుపాద వారు ఇచ్చారు. అదేవిధంగా మనకు నాకు బాగా గుర్తుండదు, భాగవతం క్లాసులో చర్చిలో ఒకసారి మధురేశ్వర్ గారు చెప్పడం నేను గుర్తుంది. ఫారిన్ శిష్యులు ఒకసారి ప్రపంచ పర్యటన చేసేప్పుడు ప్రభుపాద వారు అప్పుడు శిష్యులు అడుగుతారు, ప్రభుపాద మీరు ప్రపంచ పర్యటన చేస్తుంటారు, మాకు ఏదైనా సందేహాలు వస్తే మాకు ఎవరు చెప్తారు అని ప్రభుపాద వారిని అడిగితే అప్పుడు ప్రభుపాద వారు చెప్తారు,
చాంట్ హరే కృష్ణ. మీకు అన్ని సందేహాలకు నేను ఉన్నా లేకపోయినా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చాంట్ హరే కృష్ణ అని చెప్తారు. అంటే చాంట్ హరే కృష్ణ అంటే జపం. అదే విధంగా నాకు ఈ జపానికి గుర్తుగా జపం చేసే విధానం మనం 16 మాలలు. అంటే నేను గత ఇస్కాన్లో తిరుపతిలో ఒక డివోటీ ఉన్నారు. ఆ డివోటీ పేరు నారాయణ ప్రభు గారు. ఆ ప్రభు చేసే జపము నాకు బాగా ఇప్పటికీ గుర్తుంటుంది. ఆ ప్రభు చేసే 16 మాలల జపము కాన్స్టాంట్ గా స్థిరంగా కుర్చీలో కూర్చున్నారు మోకాళ్ళ నొప్పులు. ఇంకొక ప్రభు చిదానంద ప్రభు గారు అని ఉంటారు. ఆ ప్రభు చేసే ఇద్దరు భక్తులు చేసే జపం నాకు ఎప్పుడు గుర్తుంది. జపం చేసేటప్పుడు అంటే జపం చేసే స్థాయిలో వివిధ రకాలు ఉంటాయి. శుద్ధ భక్తులు, మీడియం, మధ్య స్థాయి, కనిష్ట స్థాయి. అలాగా కనిష్ట స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ జపం చేసేటప్పుడు ప్రతి అక్షరం స్పష్టంగా పలకాలి. అదేవిధంగా బిగ్గరగా, అంటే ఇతర భక్తులకు ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండే సౌండ్లు. అందుకు నాకు రామగోవింద మహారాజ్ స్వామి వారు చెప్పడం జరిగింది. అటు నేను గట్టిగా చేసేటప్పుడు అట్లా స్పష్టంగా, ముఖ్యంగా ప్రతి అక్షరం స్పష్టంగా పలుకుతూ 16 మాలలు కంప్లీట్ చేసుకుంటే చాలు. అంటే ఆ జపం అనేది అంత ప్రభావితం చూపుతుంది. ఆ కాన్స్టాంట్ విధానమే మనకు ఇస్కాన్లో స్థిరంగా నెలకొల్పుతుంది. ఇంకొకటి ప్రసాదం. ప్రసాదం అనేది ఇస్కాన్ బుల్లెట్ గులాబ్ జామ్ అంటారు. నాకు తిరుపతి జిలేబీ బాగా గుర్తుండేది. ఆ జిలేబీ కోసం ఎప్పుడు దాచిపెట్టుకునేవాడిని డబ్బులు. ఆ డబ్బు అంటే వైకుంఠపురం గారు ఒకసారి చెప్పారు నాకు, ఆ భక్తులు చేసే చైతన్యము ఆ ప్రసాదం తీసుకునే భక్తుల మీద పడుతుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే నాకు భౌతికంగా ఉన్నప్పుడు రకరకాలుగా ఎన్నో పాపాన్ని భుజించి ఉంటాను. ఆ పాపం యొక్క చైతన్యము అనేది ఇస్కాన్లో చాలా టైం పడుతుంది వాళ్ళ యొక్క స్థాయిని బట్టి. అంటే ఆ ఆలోచన విధానాలన్నీ చాలా ఇబ్బంది కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ఆ విధంగా మనకు ఇస్కాన్లో ఎవరైతే మనకు శుద్ధ భక్తులు చేసే ప్రసాదము భగవంతుడు స్వీకరించి ఇవ్వడం ద్వారా మనకు ఎంతో నిదానంగా క్రమక్రమంగా ఆలోచన బయటపడేస్తుంది. అంత శక్తినిస్తుంది ప్రసాదం. అంటే ప్రసాదము, హరినామము, సమయపాలన, ఈ 3 అనేది ప్రభుపాల వారు ఎంత ఉన్నతంగా ఇచ్చారో అంత ఉన్నతంగా ఇచ్చారు. కాబట్టి ఏదైనా తప్పుగా మాట అంటే క్షమించండి. హరే కృష్ణ. నాకైతే అర్హత లేదు. వైష్ణవులకు నా యొక్క దండపద ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. శ్రీ శ్రీనితాయ గౌడ భగవత్ ప్రసాదం కి, శిలా ప్రభుపాదికి